নমস্কার, ক্যালকাটা নিউজে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌমজিৎ। শুরু করছি জেলার কনভয়। দেখুন, জেলার খবরে তো আমরা নজর রাখবোই, কিন্তু এই মুহূর্তে যে বড় খবর সামনে আসছে, ফের গুজরাটে এবার সেতু বিপর্যয় ঘটল। গুজরাটের বদোদরার কাছে ভেঙে পড়ল গম্ভীরা সেতু। সেতু ভেঙে মহিসাগর নদীতে সেটি পড়ে গেল একাধিক গাড়ি। এখনো পর্যন্ত 8 জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। মৃত্যুর সংখ্যা পরে আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। আনন্দ বদোদরার জেলার মধ্যে সংযোগকারী এই সেতু সেটি ভেঙে পড়েছে। 2022 সালে গুজরাটেই মোরবিতে সেতু বিপর্যয় ঘটেছিল, ভেঙে পড়েছিল সেতু, মৃত্যু হয়েছিল 135 জনের। আবারও সেতু ভেঙে পড়ল, একাধিক গাড়ি সেতুতে পড়ে গিয়েছে, একাধিক জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। আবারও সেতু বিপর্যয়, প্রশ্নের মুখে সেখানের এই সেতু নির্মাণ সংস্থা। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত। ইন্দ্রাণী, কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো? দেখো, আজকে সকালে গম্ভীরা সেতুর উপর দিয়ে যখন যাত্রীরা পারাপার হচ্ছিলেন এবং বেশ কিছু গাড়ি যখন যাচ্ছিল, হঠাৎই মহিসাগর নদীতে সেতুটি ভেঙে পড়ে এবং এর ফলে 8 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি কিন্তু সেতু থেকে যে নদী ছিল সেই নদীতে নদীর মধ্যে ভেঙে পড়ে বলে আমরা জানতে পারছি। আনন্দ ও ভদোদরা জেলার মধ্যে সংযোগকারী এই সেতুটি দীর্ঘদিনের পুরনো সেতু এবং এই সেতুটি কিন্তু সকালে ভীষণ ব্যস্ত থাকে। সেই যানজটের সময় এই সেতুটি ভেঙে পড়ে। কি কারণে সেতুটি ভেঙে পড়লো, এর পিছনে কি আছে, সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামতি হয়নি নাকি অন্য প্রচুর যানজটের কারণে সেতুটি ভেঙে পড়ে, সমস্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার জন্য উচ্চ পর্যায়ে তদন্তকারী দল গঠন করেছে গুজরাট সরকার। একই সাথে যে নির্মাণ সংস্থা এই সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল, তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু ব্যবস্থা নিতে চলেছে গুজরাট সরকার বলে আমরা জানতে পারছি। শুভজিৎ। ধন্যবাদ ইন্দ্রাণী। আপনাদের শোনাবো স্থানীয় কালেক্টর অমিত ধামেলিয়া কি বলছেন। में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। 5 लोग इंजर है, 6ठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। तो वाहन गिरी उसकी हमें डिटेल्स मिली है, उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहां से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे, वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। रेस्क्यू की कामगिरी पहले बाद में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहां पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी। পাশাপাশি আপনাদের শোনাবো এই ঘটনায় পুলিশ সুপার রাজন আনন্দ কি বলছেন তিনি। यहाँ पे खड़े हैं 7:30 बजे के आसपास। ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। इसने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएसजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। लोगों के मृत होने की जानकारी है और 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कोशिश किया था कि जो बोट से बीच नदी में पहुंच के वो रेस्क्यू कर सके। उसके अलावा दौड़े की मदद से, रस्से की मदद से लोगों ने मैनुअली भी करने की कोशिश की। अभी हम लोग ट्रक को उठाने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं जो ब्रिज है उसमें क्रेन से भी करने की कोशिश कर रहे हैं।
আর এই গুজরাটে আবারও সেতু বিপর্যয় ঘটতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আক্রমণ শানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাজা। কি বলেছেন শোনাবো। A tragic incident. Another bridge collapse in Gujarat. 9 lives lost. This was a bridge which the local people were complaining about, that it was in a very dilapidated condition and it needed urgent repairs. But nobody took cognizance. The Gujarat government, the BJP government did not take cognizance. What does the BJP have to say about this? Another collapse in a BJP-ruled Sarkar. It's a double-engine Sarkar failure of the BJP government. Lives are lost. The All India Trinamool Congress stands by the grieving families. We are sympathies towards them. But Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister of India, this is your home state. Was this an act of God? Or is this an act of fraud of your government? মোরবিকাণ্ডের 3 বছর পর গুজরাটে আবারও একটি সেতু বিপর্যয়। এবার ঘটনাস্থল ভদোদরা। মহিসাগর নদীর ওপর ভেঙে পড়ে গম্ভীরা সেতু দুর্ঘটনা। এখনো পর্যন্ত 8 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সংখ্যা পরে আরো বাড়তে পারে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যাদবপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। পার্থবাবু, এই যে মোরবিকাণ্ড তার 3 বছর পর আবারও গুজরাটে সেতু বিপর্যয় ঘটলো। মহিসাগরে সেতু বিপর্যয়, সেখানে একাধিক গাড়ি পড়ে যায়, কিন্তু কোন জায়গায় ত্রুটি থাকলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে আপনি মনে করছেন? দেখুন, প্রথমত এই ধরনের সেতু বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সেতুর আয়ু হচ্ছে যে মাত্র 40 বছর। ফলে এটা সেতু ভেঙে পড়ার মতো বয়স হয়নি, যে সেতু মূলত প্রায় 100 বছরের কাছাকাছি টিকতে পারে। কিন্তু এই প্রিম্যাচিওর ফেলিওর যদি হয় এই ধরনের কনক্রিট ব্রিজের, সেক্ষেত্রে বেশ কিছু ফ্যাক্টর থাকে। এবং আপাতত এই বিপর্যয়ের ছবি দেখে যেটা মনে হচ্ছে যে তার যে ভারবাহন স্তম্ভ যেটা ছিল ক্ষমতা বা তার ক্ষমতা, যেমন তার পিয়ার যেটা থাকে, দেখবেন ভার্টিক্যাল মেম্বার যেটার ভারবাহী নদীর মধ্যে থাকে আটকানো, এমবেডেড থাকে, অথবা যার উপর দিয়ে গাড়িগুলো যায় ব্রিজের উপরে, যেটাকে ডেক স্ল্যাব বলা হয়, অথবা এই ডেক স্ল্যাব এবং হচ্ছে যে পায়ারের সংযোগস্থলে বিয়ারিং আছে। তাহলে এরকম 2-3টে বিষয়ের কোনো একটা ভারসাম্যের বিঘ্ন সেখানে ঘটেই সেই বিপত্তিটা ঘটেছে। কিন্তু আবারও বলছি যে এই বিপত্তি আটকানোর একটা বড় উপায় হচ্ছে যে এর নিয়মিত তদারকি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, হেলথ মনিটরিং যেটাকে বলে, যে হেলথ মনিটরিং অফ দ্য ব্রিজেস যদি এটা হয় রেগুলার, তাহলে ব্রিজের এই ধরনের যা ত্রুটি, এই ধরনের ক্ষমতার হ্রাস, সেগুলোকে ধরা সম্ভব হয়। ফলে এই বড় বিপর্যয়গুলো এড়ানো যায়। এবং আমি নিশ্চিত যে সেরকম কোনো হেলথ মনিটরিং সিস্টেম এখানে কাজ করেনি, বা তাদের সেই তদারকি ব্যবস্থা খুব দুর্বল ছিল। ফলে সে কারণে আজকে এতগুলো মানুষের মৃত্যু। ফলে আমার মোদ্দা কথা বলার যে আমাদের দেশের, সেটা এই আহমেদাবাদের ড্রিম লাইনার বিপর্যয় থেকে শুরু করে আজকের আনন্দের এই সেতু বিপর্যয়, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর সুরক্ষার ঘাটতি ধরা পড়ছে। এবং এই ঘাটতি ভরাট করার দায়িত্ব কিন্তু দেশ কিংবা রাজ্যের সরকারেরই। ফলে সেই রাজ্যের আগেও সেতু বিপর্যয় ঘটেছে, মোরবির মতো সেতু বিপর্যয়। তারপরেও এরকম একটা স্টেট হাইওয়ের উপরে ব্রিজ এবং বড় ব্রিজ, সেই ব্রিজটা এতটা অরক্ষিত থাকলো এবং তাসের ঘরের মতো আজকে ভেঙে পড়লো, এটাই হচ্ছে যে তাজ্জব লাগার মতো ঘটনা। ফলে সরকারকে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বা পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট আছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের, তাদের আরো বেশি দায়বদ্ধ হতে হবে সেতু সুরক্ষার ক্ষেত্রে। এবং নিয়মিত পরিচর্যা ব্যতি রেখে এর থেকে কোনো মুক্তি নেই। কারণ যে ব্রিজ দাঁড়িয়ে গেছে, যে ব্রিজ ফাংশনাল, যেটা চলছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার নকশায় ত্রুটি ছিল না বা তার নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ত্রুটি ছিল না। তাহলে এই চলতে তারপরে ব্রিজ while it is in সার্ভিস, তখন এই ত্রুটি যদি আসে, তাহলে সেই ত্রুটি কিসের জন্য আসলো, ত্রুটি কতটা, এবং সেই ত্রুটির কারণে ভেঙে পড়তে পারে কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্য আবার বলছি তদারকি, হেলথ মনিটরিং দরকার, যেটা করতে ওরা ব্যর্থ হয়েছে এবং যে কারণেই এই বিপর্যয়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা কথা বলছিলাম যাদবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের সঙ্গে।